લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ ચેપ્ટર ડેવલપમેન્ટ ફોર CBSE 10. કાલે આપણે જોયું હતું કે ડેવલપમેન્ટ ફોર ડિફરન્ટ પર્સન aspirations are different, their desire are different, so meaning of development is different for the different person. પણ ઇન જનરલ વાત કરીએ કે ડેવલપમેન્ટ કોને કહેવાય, ડેવલપ્ડ સ્ટેટ ઓર ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી કોને કહેવાય, તો આપણે જનરલી કોના કન્સર્નમાં આપણે વાત કરીએ છીએ, પૈસાના કન્સર્નમાં, મનીના કન્સર્નમાં, કેપિટલના કન્સર્નમાં. Okay, the country which per capita income is more, we consider that country is to be developed country or a developed state. પણ અહીંયા જોઈએ, હરિયાણા, કેરાલાના, બિહારની વાત કરી છે અહીંયા. હરિયાણા, the per capita income is 1,62,000, Kerala is 1,55,000 and Bihar is very less, 34,168. But in case of per capita income, Haryana is developed country as compared to Kerala and Bihar. But what about other aspirations or other field? For example, in the field of infant mortality rate, yani infant એટલે newborn babyનું mortality rate per 1000 childrenમાંથી 36 childrenનું death થઈ જાય છે. ક્યાં? હરિયાણામાં. અને કેરલામાં as compared to 12 childrenનું mortality rate 12 છે. Whereas in literacy rate in Haryana is just 82%, while in Kerala 94%. While net attendance ratio per 100%, એટલે કે 100 ચિલ્ડ્રનમાં 14 to 15 યર્સના ચિલ્ડ્રન છે, એમાં 100 ચિલ્ડ્રનમાંથી કેટલા ચિલ્ડ્રન છે અટેન્ડ કરે છે, એટલે કે સ્કૂલે જાય છે, તો એમાં 61% in Haryana and 83% in Kerala. So though Kerala per capita income is less as compared to Haryana, but other aspect like infant mortality rate, literacy rate and higher education rate is more in Kerala. So we considered Kerala in other field other than the per capita income, in other field is more developed than Haryana. Now public facility. How is it that the average person in Haryana has more income? આગળ આપણે જોયું ને, હરિયાણાની average income is more than the average income in Kerala, but lag behind, yani is not developed in other crucial and important areas. What about that? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. यानी તમારા પોકેટની અંદર મની છે, not mean that it can buy all the things. પૈસાથી કોઈ માણસ એજ્યુકેટેડ ન થઈ જાય, રાઈટ? પૈસાથી તમે સ્કૂલે જઈ શકો, બુક્સ ખરીદી શકો, પણ પૈસાથી એજ્યુકેશન ન આવી જાય, રાઈટ? So income by itself is not completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. એટલે કે ખાલી ઇન્કમ ઇટસેલ્ફ, ખાલી ઇન્કમ છે, પર કેપિટા ઇન્કમ હોય તો બીજી બધી સર્વિસીસ અને ગુડ્સ છે એને મળી જાય, that is not adequate or not sufficient. For example, normally your money cannot buy you a pollution free environment. For ensure that you get unadulterated medicines. ઓકે, તમારા પાસે પૈસા છે તો તમે પોલ્યુશન ફ્રી એન્વાયરમેન્ટ ખરીદી ના શકો. ઓર એન્શ્યોર, તમે એવું શ્યોર બી ના કરી શકો કે તમે જે દવા લો છો એ અનએડલ્ટ્રેટેડ છે. અનએડલ્ટ્રેટેડ એટલે મિલાવટ વગરની, મિક્સિંગ વગરની કોઈ પણ મેડિસિન છે, તમે એવું એન્શ્યોર ના કરી શકો. અનલેસ યુ કેન અફોર્ડ ટુ shift to a community that already has all the things. હા, પણ તમે શું કરી શકો? યુ કેન અફોર્ડ ટુ શિફ્ટ ટુ અ કોમ્યુનિટી. તમે એવી કોમ્યુનિટીની અંદર શિફ્ટ થઈ જાય, તમે હાઈ સોસાયટીની અંદર રહેવા જઈ શકો, મોટું ઘર, ગાડી, બંગલા એવું બધું ખરીદી શકો. મની મે ઓલ્સો નોટ બી એબલ ટુ પ્રોટેક્ટ યુ ફ્રોમ ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝીસ. અત્યારે ગમે તેટલો કરોડપતિ હોય, મિલિનિયર્સ હોય, તો એને કોરોના ના થાય એવું ના બને. ઓકે, મની કેન નોટ protect you from any infectious disease unless the whole of your community takes the prevention step. ખાલી તમે એક પ્રિવેન્શન સ્ટેપ લો પણ બાકીના કોઈ પણ માસ્ક ના પહેરતા હોય, કોઈ સેનિટાઇઝેશન ના કરતા હોય, તો તમારા એકના કરવાથી પણ કોઈ ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ છે એ રોકાઈ ના જાય.
Actually, for many of the important things in the life, the best way, also the cheapest way, is to provide the goods and services collectively. હવે એનો મતલબ એવો નથી કે પૈસા હોય તો જ તમને બધી વસ્તુ મળે. જેમ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇન ધ લાઈફની અંદર જે ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ છે, જરૂરી થિંગ્સ છે, એ ચીપેસ્ટ વે, બહુ સસ્તા વેથી પણ, બહુ સાદી રીતે પણ તમને પ્રોવાઈડ થઈ શકે છે. જસ્ટ થિંક, will it be cheaper to have a collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? ચલો, કઈ રીતે ચીપેસ્ટ વેથી તમે આખી કોમ્યુનિટીને સિક્યોર કરી શકો? આખી સોસાયટીનો એક જ વોચમેન રાખો તો સસ્તું પડે, કે કોઈ એક ઇચ એન્ડ એવરી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઘરનો એક ચેરમેન રાખો, એક વોચમેન રાખો તો સસ્તું પડે? ઓબ્વિયસલી એ હોલ લોકાલિટીનો એક જ ચેરમેન હોય તો સસ્તો પડે, પણ ઓન સિક્યોરિટી રાખો, પોતાનો બોડીગાર્ડ રાખો તો એ ઇઝ કોસ્ટલી. વોટ ઇફ no one other than you in your village or a locality is interested in studying? તમારા સ્કૂલની અંદર, તમારા આખા ગામની અંદર, આખા વિલેજની અંદર, આખા લોકાલિટીની અંદર તમે એક જ છો જે ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય ભણવા માટે, બીજા કોઈ ઇન્ટરેસ્ટેડ ના હોય, તો સ્કૂલ બનાવીએ તો મોંઘું પડે કે સસ્તું પડે? ઓબ્વિયસલી ઇટ્સ અ વેરી હાર્ડ ટુ રન અ સ્કૂલ ફોર one person. Would you be able to study? No. Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open school and provide other facilities. એટલે કે તમે એટલે ભણી શકો છો સ્કૂલમાં કારણ કે બીજા સ્ટુડન્ટ ભણે છે, અને બીજા પણ એવું વિચારવા લાગે કે હા, ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ ખોલવી જોઈએ અથવા તો બીજી ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ, અને બધા એ ફેસિલિટીને એક્સેસ કરવા લાગે, એને યુઝ કરવા લાગે, then you are able to use it. એક માટે કંઈ સ્કૂલ ના બને, so that all the children have a chance to study. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. ગવર્મેન્ટ અથવા સોસાયટી છે ને એડેક્વેટ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ નથી કરતી, એટલે આજે ઘણા બધા ગામની અંદર જે ગર્લ ચિલ્ડ્રન છે, જે ગર્લ છે, એને એજ્યુકેશન, કારણ કે બોય હોય તો એના વિલેજની અંદર ફેસિલિટી ના હોય તો બીજા કોઈ વિલેજની અંદર, નિયર બાય વિલેજ અથવા ટાઉનની અંદર જઈને એ લોકો એજ્યુકેશન લઈ શકે, પણ ગર્લ્સ માટે દેટ ફેસિલિટી અથવા તો એની સોસાયટી બી અલાઉ નથી કરતી ગર્લ્સને બહાર જવા માટે. અને જો એમના વિલેજની અંદર પણ કોઈ સ્કૂલ શરૂ કરે તો ગર્લ્સ આર નોટ રેડી ફોર ધ હાયર એજ્યુકેશન. સો ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ફોર ધ ગવર્મેન્ટ ટુ રન અ સ્કૂલ ફોર અ ફ્યુ girls. Hence, most of the girls become not fully educated. થોડા સ્ટેન્ડર્ડ સુધી 5, 6, 7 અથવા 8 સ્ટેન્ડર્ડ સુધી ભણે પછી એજ્યુકેશન નથી લેતા. Now, Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of a basic health and education facilities. કેરાલામાં જોયું, ખાલી કેરાલામાં છે ને પર કેપિટા ઇન્કમ 1,55,000 અરાઉન્ડ છે. બાકી બીજું બધું કેરાલાની અંદર હાઈ છે. ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ છે એ લેસ છે. મોર્ટાલિટી એટલે ડેથ રેટ, ઇન્ફન્ટ એટલે ન્યૂ બોર્ન બેબી, એટલે કે બોર્ન થાય અને ત્યાંથી 1 મંથ સુધી જે પણ હોય એને ઇન્ફન્ટ કહેવાય. તો ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ કેરાલામાં ઓછો છે. એવું કેમ થાય? બિકોઝ કેરાલા હેઝ અ મોર હેલ્થ એન્ડ એજ્યુકેશન ફેસિલિટીઝ. સિમિલરલી ઇન સમ સ્ટેટ્સ ધ પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ, જેને આપણે સસ્તા અનાજની દુકાન પણ કહીએ, પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ ફંક્શન્સ વેલ. Health and nutrition status of the people of such states is certainly like to be better. એટલે કે પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ એટલે કે ગવર્મેન્ટ પોતાના તરફથી બહુ સસ્તા ભાવે, બધા સસ્તા ભાવે ગ્રેન્સ, શુગર, ઓઇલ એવું બધું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે બહુ સસ્તા ભાવે. જેમ કે અત્યારે દુકાને લેવા જાઓ તો રાઈસ હોય, ચોખા હોય, તો રાઈસનો પ્રાઇસ છે એ 60 રૂપીઝ 70 રૂપીઝ પર કેજી હોય, પણ પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમમાં એ ખાલી 5 રૂપીઝ પર કેજીના ભાવથી વેચતા હોય. ઓકે, તો હવે એનાથી એને ન્યુટ્રિશન તો મળવાનું છે. એવું નથી કે સસ્તા છે એટલે ઉપરથી સસ્તા હોય, અનપોલિશ હોય, એમાં ન્યુટ્રિશન વધારે હોય. સો દે આર સર્ટેનલી લાઇકલી ટુ બી
better health. હવે અહીંયા એક્ટિવિટી છે. હવે તમે શીખવું હોય તો આ જોઈ લો BMI ઇન્ડેક્સ કેવી રીતે કઢાય. જે લોકો જીમમાં જતા હોય ને એ લોકોને ખબર હોય. One way to find out if we are properly nourished is to calculate with a nutrition scientist call body mass index એને BMI કહેવાય. બધા પોતાના તમે જાતે બી કરજો આજે ઘરે જઈને. ઘરે મતલબ BMI બોડી માસ ઇન્ડેક્સ ને કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ કેલ્ક્યુલેટ. કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ થાય? લેટ્સ each student in the class find out his or her weight and height. એનું વેઇટ પણ મેજર કરવાનો અને હાઇટ પણ મેજર કરવાનો. ટેક ધ વેઇટ ઓફ each student in kilogram. બધાનો વેઇટ છે એ કિલોગ્રામમાં મેજર કરવાનો. એન્ડ દેન take the height by drawing up a scale on the wall and measuring accurately with the head straight. અહીંયા બતાવ્યું છે કે હાઉ યુ હેવ ટુ મેજર યોર હાઇટ. તમારી જે વોલ છે એની અંદર એક મેઝરિંગ સ્કેલ છે એ ડ્રો કરી દેવાની છે અને એકદમ પરફેક્ટ હાઇટ છે એ મેજર કરવાની છે. રેકોર્ડ ઇટ ઇન સેન્ટીમીટર ઓર ઇન્ટુ મીટર. તમારે સેન્ટીમીટર અથવા તો મીટરમાં મેજર કરવાની છે. ડિવાઈડ ધ વેઇટ ઇન કેજી બાય ધ સ્ક્વેર ઓફ હાઇટ. સ્ક્વેર ઓફ હાઇટ એટલે તમારું વેઇટ છે. સપોઝ મારું વેઇટ છે 62 kg અને મારી જે હાઇટ છે એ મીટરમાં, મને મીટરમાં નથી ખબર, મને ઇંચમાં ખબર છે. તો એને સ્ક્વેર, મારી જે હાઇટ છે એના સ્ક્વેરથી ડિવાઈડ કરવાનું. જે પણ કેજી છે વેઇટ ડિવાઇડેડ તમારી જે હાઇટ છે એને ડિવાઈડ ધ વેઇટ ઇન કેજી બાય ધ સ્ક્વેર ઓફ ધ હાઇટ ઇન મીટર. જે તમારું મીટરમાં લીધું અથવા સેન્ટીમીટરમાં લીધું. અહીંયા સેન્ટીમીટર રેકોર્ડેડ ઇન સેન્ટીમીટર ઇન્ટુ મીટર. અચ્છા, મીટરમાં લેવાનું છે. ઓકે. ધ નંબર યુ ગેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ BMI. અહીંયા જે નંબર મળે ને એ BMI હોય. Then look at the BMI for the age table given on the page 9091. અને નીચે 9091 પેજ પર BMI આપેલું છે. The student's BMI could be within the normal range or less than the underweight or more than. કાં તો BMI નોર્મલ રેન્જમાં હોય અથવા તો મોર દેન BMI હોય અથવા લેસ દેન BMI હોય. For example, if a girl student is 14 years and 8 month old and the BMI is 15.2, એનો BMI 15.2 હોય તો એ undernourished કહેવાય. Similarly, BMI of a boy age 15 years and 6 months is 28, then it is overweight. તો એ ઓવરવેઇટ કહેવાય. BMI કેટલું હોવું જોઈએ? 20 to 25ની વચ્ચે હોવું જોઈએ. 20 to 25ની વચ્ચે હોવું જોઈએ. તો 20થી નીચે હોય તો બી લેસ વેઇટ મતલબ અંડરનોરિસ્ડ કહેવાય અને 25થી વધારે હોય તો એ ઓવરવેઇટ કહેવાય. ડિસ્કસ ધ સિચ્યુએશન, ફૂડ એન્ડ exercise habits of the student in general without body shaming anyone. ઓકે, તમારે ડિસ્કસ કરવાનું છે. હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ. આમાં બહુ બધી નાની નાની એક્સ્ટ્રા વસ્તુ આપી છે. હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ. Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an adequate measure of the level of development. એટલે ઇન્કમ છે ને, ઇન્કમ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ ડેવલપમેન્ટનું એક મેજરમેન્ટ બી છે. We begin to think of other criteria. There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. બહુ બધા ક્રાઇટેરિયા છે, બધા ક્રાઇટેરિયાને આપણે ડિસ્કસ કરીએ તો યુઝફુલ નથી. વી આર નીડ અ સ્મોલ નંબર ઓફ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ. કઈ કઈ વસ્તુ છે? ઇન્કમની સાથે હેલ્થ, એજ્યુકેશન, ઇન્ડિકેટર્સ. તમારે હેલ્થ અને એજ્યુકેશન એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે મની પછી, એની મનીની સાથે. સચ એઝ વન્સ વી યુઝડ ઇન કમ્પેરિઝન ઓફ કેરલા એન્ડ હરિયાણા are among them.
Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with the income as a measure of a development. એટલે કે ડેવલપમેન્ટના મેજરમાં ઇન્કમની સાથે સાથે હેલ્થ અને એજ્યુકેશનને પણ કન્સિડર કરીએ છીએ. For instance, Human Development Report published by UNDP compared countries based on the educational level of the people and their health status and per capita income. આ ત્રણેય વસ્તુને કમ્પેર કરીને કઈ કન્ટ્રી વધારે ડેવલપ છે, કઈ ઓછી ડેવલપ છે, એ ત્રણેયને કમ્પેર કરીને એ ડેવલપમેન્ટનો રેશિયો નીકાળે છે. It would be interesting to look at a certain relevant data regarding India and its neighbors from the Human Development Report 2016. Okay? નીચે 2016નો રિપોર્ટ આપેલો છે. ઇન્ડિયા, શ્રીલંકા, મ્યાનમાર, પાકિસ્તાન, નેપાલ અને બાંગ્લાદેશ. ગ્રોસ નેશનલ ઇન્કમ એને પર કેપિટા ઇન્કમ કેટલી છે? ડોલરમાં આપેલી છે. 2015માં 5663, યાની શ્રીલંકાની આપણા કરતાં ડબલ છે, પાકિસ્તાનની આપણા જેટલી જ છે, નેપાલ અને બાંગ્લાદેશની આપણા કરતાં અડધી છે. ઓકે, પણ લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી શ્રીલંકાની અંદર 75 years છે, ઇન્ડિયામાં 68 years, પાકિસ્તાનમાં 66 અને નેપાલમાં ધો દે હેવ લેસ ઇન્કમ, આપણા કરતાં અડધી જ ઇન્કમ છે, પણ એની લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી more છે. Mean year of a schooling of the people aged 25 and above. Mean years of a schooling. મીન કેટલા વર્ષ સુધી એ લોકો સ્કૂલે જાય છે? મીન યર્સ ઓફ અ સ્કૂલિંગ ઓફ અ પીપલ એજ્ડ 25 એન્ડ અબો. એટલે કે 25 અને અબો છે એ લોકો કેટલા સ્કૂલે ગયેલા છે? તો 10.9, ઇન્ડિયામાં જસ્ટ 6.3. ઓકે, એન્ડ HDI હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ રેન્ક, તો એમાં શ્રીલંકા, ઇન્ડિયા, મ્યાનમાર, પાકિસ્તાન. તો શ્રીલંકાનો 73, ઇન્ડિયાનો 131, પાકિસ્તાનનો 147. રાઈટ, ઇન્ડિયામાં આ આપણા વર્લ્ડમાં આપણો નંબર છે, વર્લ્ડમાં આપણે 131 નંબરના ડેવલપમેન્ટમાં આવીએ છીએ, યાની ઇન્ડિયા રિયલી પુઅર કન્ટ્રી છે. 131 નંબર. Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, આપણી બાજુની જે neighborhood શ્રીલંકા છે, is much ahead of India in every aspect, and big countries like ours has such a low rank in the world. એને આપણા કરતાં શ્રીલંકા આગળ છે. Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have a low per capita income than India, yet they are better than India in life expectancy. એની લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી આપણે હમણાં જોયું ને, લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી એ લોકોની વધારે છે. બીજા બધા ફિલ્ડમાં પાછળ છે, પણ એની લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી આપણે 60 કેટલા છે? ઇન્ડિયાનો 68 છે અને નેપાલ અને બાંગ્લાદેશમાં 72 છે. Many improvements have been suggested in calculating Human Development Index and many new components have been added. એટલે કે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ એટલે કે દુનિયામાં તમે કેટલા નંબરના ડેવલપમેન્ટમાં આવો છો એને હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ કહેવાય. તો એમાં આપણે સૌથી પહેલાં આપણે મની કન્સિડર કરીએ છીએ, પર કેપિટા ઇન્કમ, પછી એજ્યુકેશન, હેલ્થ, રાઈટ. પછી બીજી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ પણ આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકીએ, જેમ કે આગળના પેજ પર આપણે જોયું લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી કેટલી છે, એક્સેટ્રા. Many new components have been added to the Human Development Report, but prefixing human to development, it has made it very, very clean that what is important in development and what is happening to the citizen of country. It is people, their health and their well-being that is most important. Human Development Indexમાં શું હોવું જોઈએ? સૌથી પહેલાં સેન્ટરમાં પીપલ, એમની હેલ્થ એન્ડ એમનું વેલબિંગ છે એ કન્સિડર કરવાનું હોય. Do you think there are certain other aspects that should be considered in a measuring human development? બીજા કયા એસ્પેક્ટ હોય કે જે આપણે એને આપણે કન્સિડર કરી શકીએ કે જે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની અંદર એડ કરી શકીએ? Sustainability of a development. Suppose for the present that a particular country is quite developed.
સસ્ટેનેબલ કોને કહેવાય? સસ્ટેનેબલ અત્યારે તો ડેવલપ છે ભાઈ, અત્યારે તો બધું બહુ સારું ચાલે છે, પણ અત્યારે જે રેટથી એમનું ડેવલપમેન્ટ ચાલે છે અથવા તો જે રેટથી એ નેચરલ રિસોર્સિસ યુઝ કરી રહ્યા છે, તો એટલું પોલ્યુશન બી ફેલાશે, ઓર મે બી માઇટ બી ડિગ્રેડેશન ઓફ ધ સોઇલ, ઓર માઇટ બી એક્ઝોસ્ટ થઈ જશે. એ એટલા બધા નેચરલ રિસોર્સિસ યુઝ કરે છે કે થોડા જ ટાઈમ પછી એમના કન્ટ્રીના બધા રિસોર્સિસ છે ખલાસ થઈ જશે. તો અત્યારે ડેવલપ છે તો શું કન્સિડર કરવાનું એને ડેવલપ કન્ટ્રીમાં? કારણ કે એના ફ્યુચર અત્યારે તો ડેવલપ છે પણ ફ્યુચરનું ખબર નથી. તો સસ્ટેનેબિલિટી ઓફ ધ ડેવલપમેન્ટ. Suppose for the present that a particular country is quite developed. We would certainly like this level of a development to go up further or at least to maintain for a future generation. એટલે કે આપણે શું કરીએ છીએ, કોઈ કન્ટ્રી બહુ ડેવલપ છે એન્ડ વી વુડ સર્ટેનલી, કોઈ કન્ટ્રી બહુ ડેવલપ છે, સપોઝ અમેરિકા, એન્ડ વી મતલબ ઇન્ડિયા વુડ સર્ટેનલી લાઇક ટુ રીચ ધીસ લેવલ, અને ઇન્ડિયાને પણ આ લેવલ પર પહોંચવું છે, ઓકે, અથવા એનાથી આગળ જવું છે, ગો અપ ફર્ધર, ઓર અપ ના જઈ શકે તો કંઈ નહીં, એટલીસ્ટ મેન્ટેન ફોર ધ ફ્યુચર જનરેશન. This obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. એની આ 21st century ચાલે છે ને સેકન્ડ હાફ સેન્ચુરી, યાની 1950 પછીને આપણને ઇન્ડિયાને આઝાદી મળી એના પછીની જે ડેવલપમેન્ટની પ્રોસેસ છે એમાં કેટલા બધા સાયન્ટિસ્ટે વોર્ન કર્યું છે કે જે રીતે ડેવલપમેન્ટ થાય છે દેટ ઇઝ નોટ અ પ્રોપર વે ઓફ ડેવલપમેન્ટ. Humans start believing that we are creating lots of new things, but at the same time he is using lot of natural resources, adding more and more pollutant into the environment, and in a near future might be natural resources not left for the natural next generation. So it is not a sustainable development. Okay, we have not inherited the world from our forefather. We have borrowed it from our children. આપણે આપણા ફોરફાધર પાસેથી આપણું લાઈફ નથી લીધી, આપણે ચિલ્ડ્રન પાસેથી બોરો કરી લીધી છે અત્યારે. એટલે કે અત્યારે આપણે એટલું બધું ડેવલપમેન્ટની પાછળ પડ્યા છીએ કે આપણે નેક્સ્ટ જનરેશનનું વિચાર્યા વગર આપણે એની લાઈફ અત્યારે જીવવા લાગી ગયા છીએ, રાઈટ? કારણ કે આપણે એટલા બધા રિસોર્સિસ યુઝ કરી લીધા છે કે નેક્સ્ટ જનરેશન પાસે માટે બચશે જ નહીં. એટલે કે આપણે જે લાઈફ જીવીએ છીએ ને, વર્લ્ડ જે આપણું અત્યારનું વર્લ્ડ છે, આપણે બોરોડ ફ્રોમ ધ ચિલ્ડ્રન, આપણે ચિલ્ડ્રન પાસેથી બોરો કરેલું છે. Example number 1, groundwater in India. Recent evidence suggests that the groundwater under serious threat of overuse in many parts of the country. એટલે કે ઇન્ડિયાની કેટલી બધી કન્ટ્રીની અંદર ઓવરયુઝ ઓફ વોટરને લીધે જે ગ્રાઉન્ડ વોટર છે એ બહુ નીચે જઈ રહ્યું છે. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meter during the past 20 years. એટલે કે છેલ્લા 20 વર્ષની અંદર 4 મીટર જેટલું પાણી છે એ અંદર જતું રહ્યું છે, એટલું આપણું જે ટેબલ વોટર છે એનું લેવલ ડિક્રીઝ થઈ ગયું છે. Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater resources. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using the resource continue. અહીંયા જે રીતે અહીંયા પાણી નીકાળે છે ને, તો એવું કહે છે કે આજથી કેટલા વર્ષ પછી, 25 years પછી એવું લાગે છે કે ઇન્ડિયાના 60% કન્ટ્રી, ઇન્ડિયાની જે 60% કન્ટ્રીના જે પીપલ છે એ આવી જ રીતે પાણી એને પીવા માટેનું નીકાળવું પડશે જો એ અત્યારે ધ્યાન નહીં રાખે તો. Groundwater overuse is particularly found in agriculture purpose. Region of Punjab and Western Uttar Pradesh, यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, જે પેચ છે ને નોર્થ વેસ્ટર્ન સાઈડનો જે આખો પેચ છે, ઇટ્સ કન્સિડર્ડ એઝ અ ફૂડ બોલ ઓફ ઇન્ડિયા. ત્યાં બીટ બહુ બધા ઉગાડે છે, ઓકે, તો ત્યાં ઇરિગેશન બહુ પણ વધારે થાય છે. સો hard rock plateau area of the central and south India, the coastal area and the rapidly growing urban settlement, એટલે આ બધા એરિયાઝ છે જ્યાં ઓવર યુઝ ઓફ ગ્રાઉન્ડ વોટર થાય છે. ઓકે,
નાઉ ગ્રાઉન્ડ વોટર ઇન એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ રિન્યુએબલ રિસોર્સિસ. હા, એ રિન્યુએબલ છે. આજે વાપર્યું તો કંઈ નહીં, કાલે વરસાદ આવશે, ફરીથી ગ્રાઉન્ડ વોટર ભરાઈ જશે. These resources are replenished by the nature as in the case of crops and plants. હા, તો ક્રોપ્સ અને પ્લાન્ટ્સ પણ રિપ્લેનિશ થાય, એને પણ રિન્યૂ કરી શકાય. તમે જેટલા પ્લાન્ટ અથવા જેટલા ક્રોપ છે એને ઉગાડો, મતલબ જેટલા કાપો એટલા નવા ટ્રીઝને ઉગાડો, તો દેટ ઇઝ રિપ્લેનિશ. However, even these resources may be overused. For example, in case of the groundwater, if we use more than what is being replenished, એટલે કે જેટલું રિપ્લેનિશ થાય, પાછું પાણી વરસાદના પાણીથી જેટલું ટેબલ વોટર છે, જેટલું ગ્રાઉન્ડ વોટર ભરાય એના કરતાં પણ આપણે વધારે યુઝ કરી લઈએ તો એ એક્ઝોસ્ટેબલ છે. બાય રેન ધેન વી વુડ બી ઓવર યુઝિંગ ધીસ રિસોર્સ. આપણે એ રિસોર્સને ઓવરયુઝ કરીએ છીએ. Non-renewable resources are those which will get exhausted after years. એ non-renewable કોને કહેવાય? એ તો તમે બહુ નાના હતા ત્યારથી ભણો છો. પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, કોલ are non-renewable resources. Are those which get exhausted after years. After years of use, we have a fixed stock on earth which cannot be replenished. એટલે કે અર્થના ક્રસ્ટની અંદર, અર્થ ક્રસ્ટની અંદર એનો જે સ્ટોક છે એ ફિક્સ છે. We do discover new resources that we did not know of earlier. એટલે આપણે હવે એવા રિસોર્સિસ શોધવાનું શરૂ કર્યું છે કે આપણે અત્યાર સુધી એનો યુઝ નથી કરતા, પણ હવે કરવાની જરૂર પડી છે. એને નોન રિન્યુએબલ રિસોર્સિસ કહેવાય. ન્યૂ રિસોર્સિસ ઇન ધીસ વે એડ ટુ ધ સ્ટોક. હાવેવર, ઓવર ટાઈમ ઇવન ધીસ વિલ ગેટ એક્ઝોસ્ટેડ. અચ્છા, જે કોલ છે, કોલના એક જગ્યાએ રિસોર્સિસ છે એ ખલાસ થતા જાય તો જમીનની અંદરથી કઈક જગ્યાએ નવા કોલના રિસોર્સિસ મળે છે એ ફાઇન્ડ કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. ચલો, રીજન અને કન્ટ્રી. મિડલ ઇસ્ટ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકા અને વર્લ્ડ, જેની અંદર 1000 મિલિયન બેરલ 803,000 મિલિયન બેરલ છે એ ક્રૂડ ઓઇલ છે, અને અમેરિકામાં 48 છે, અને પૂરા કન્ટ્રીમાં, પૂરા વર્લ્ડની અંદર 1691.5 મિલિયન બેરલ છે. 1000 મિલિયન બેરલ. નંબર ઓફ યર્સ ધ રિઝર્વડ વિલ લાસ્ટ. અને સાઉદી અરેબિયા, મિડલ ઇસ્ટની અંદર, યાની જે અબુધાબી, જ્યાંથી ઓઇલ નીકળે છે ને સૌથી વધારે, એ 69 યર્સ સુધી ચાલશે. અમેરિકાનું જે ઓઇલ છે અમેરિકામાં 10 યર્સ સુધી ચાલશે. અને આખા વર્લ્ડની વાત કરીએ કે એ 50 યર્સ પછી બધું ઓઇલ છે એ ખતમ થઈ જશે. ઓકે, the table gives an estimate of reserve of crude oil. More important, it also tells us for how many years the stock of the crude oil will last. If the people continue to extract એટલે જમીનમાંથી કાઢવું, it at a present rate, અત્યારે જે રેટથી જમીનમાંથી પેટ્રોલિયમ નીકળે છે એ જ રેટથી જો કાઢવાનું શરૂ રાખે તો કેટલા ટાઈમ સુધી આ પેટ્રોલિયમ ચાલે? The reserves would last only 50 years more. This is for the world as a whole. આખા પૂરા વર્લ્ડની વાત કરીએ. However, different countries faced different situations. Countries like India depend on importing oil from the abroad because they do not have enough stock of their own. India તો મોટા ભાગનું બધું ઓઇલ છે એ બહારથી જ લાવે છે. If the prices of the oil increases, this become burden of the everyone. અને જો ઓઇલની પ્રાઇસ વધે, અને હંમેશા આ તો કેવું છે, કેટલો રિસોર્સ છે અને કેટલી ડિમાન્ડ છે, ડિમાન્ડ વર્સસ પ્રોડક્શન. ઓકે, પ્રોડક્શન મોર દેન ધ ડિમાન્ડ ઇઝ લેસ. જેમ કે હમણાં કોરોનામાં લોકડાઉન હતું તો જે ઓઇલ છે એ બહુ સસ્તું થઈ ગયું હતું, પણ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે નહોતું કર્યું, કારણ કે એ બધા સસ્તા ભાવે બધું ઓઇલ ફોરેનથી ખરીદી લીધું અને એનો રિઝર્વ કરી લીધો. પણ ઇન્ડિયામાં તો એ મોંઘા ભાવે જ વેચશે, કારણ કે ગવર્મેન્ટને બીજા બધા ફિલ્ડમાં એનું એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય. The prices of oil increases, this become burden for everyone. There are countries like USA which have low reserves and
હેન્સ વોન્ટ ટુ સિક્યોર એકચ્યુઅલી આ જે વાત કરી છે ને એ 2016-17ની વાત છે. અત્યારે અમેરિકા પાસે ઇનફ ઓઇલ રિઝર્વ્સ છે, કારણ કે અમેરિકાએ બહુ બધી જગ્યાએ એની કન્ટ્રીની અંદર એક્સકેવેશન કર્યું અને એની અંદરથી જે જગ્યાએથી ઓઇલ નીકળ્યું, હવે એટલું બધું ઓઇલ નીકળ્યું છે. પહેલાં એ અમેરિકા છે ને એ મિડલ ઇસ્ટ પાસેથી ઇમ્પોર્ટ કરતું હતું, પણ હવે અમેરિકાની અંદર એટલું ઇનફ ઓઇલ છે કે એ એક્સપોર્ટ કરે છે. લો રિઝર્વ્સ એન્ડ hence want to secure oil through the military or economic power. The question of sustainability of development raise many fundamentally new issues about the nature and the process of development. Now, consequences of environmental degradation. Consequences એટલે effect of environmental degradation do not respect the nation or the state boundaries. Respect national or a state boundaries. હવે એન્વાયરમેન્ટનું જે પોલ્યુશન છે, હવે ઇન્ડિયામાં બહુ બધું એન્વાયરમેન્ટનું પોલ્યુશન થાય, તો એવું જરૂરી નથી કે એક બાઉન્ડ્રી પોલ્યુશન છે એ બાઉન્ડ્રીના હિસાબથી થાય. તો પોલ્યુશન તો એ એટમોસ્ફિયર છે. ઇન્ડિયામાં પોલ્યુશન થાય તો એ પોલ્યુશન છે એ તો બાઉન્ડ્રીને ક્રોસ કરીને પાકિસ્તાન, નેપાલ, ભૂટાન બધી જગ્યાએ એ સ્પ્રેડ થાય. તો ડુ નોટ રિસ્પેક્ટ ધ નેશન ઓર અ સ્ટેટ બાઉન્ડ્રીઝ. This issue is no longer region or a national specific. Our future is linked together. એટલે કે આપણું એક કન્ટ્રી છે એનું ફ્યુચર બીજા કન્ટ્રી સાથે એસોસિએટેડ છે. Sustainability of the development is a comparatively a new area of the knowledge in which the scientist, economist, philosopher and other social scientists are working together. Okay, જે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ છે એની અંદર અલગ અલગ સાયન્ટિસ્ટ, ફિલોસોફર બધા સાથે મળીને કામ કરે છે. In general, the question of development or a progress is perennial. Perennial એટલે spread. Progress is perennial. Perennial એટલે બધા મતલબ is in 365 or a permanent. Question of development or a progress is perennial એટલે universal. All the time as the member of society and the individual, we need to ask where we want to go. જ્યારે આપણે કોઈપણને ડેવલપમેન્ટની વાત કરીએ અને સોસાયટીમાં કોઈને પૂછીએ કે તમને ક્યાં જવું છે, ડેવલપ થઈને શું કરવું છે, what we wish to become and what our goals are. So the debate on the development continue. એટલે કે જે ડેવલપમેન્ટ ઉપર ડિબેટ છે કન્ટિન્યુ રહે છે. પણ આપણે આજે ડેવલપમેન્ટના નામથી એવું લાગે છે કે આપણે ડેવલપમેન્ટ કર્યું છે, પણ એની સાથે આપણે બહુ બધું લોઝ પણ કર્યું છે, જેમ કે એન્વાયરમેન્ટ, અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર. ઓકે, તો આપણે ડેવલપમેન્ટ કર્યું કહેવાય કે ના કર્યું કહેવાય, રાઈટ?